जय जगन्नाथ। बर्तमान आम आसी पहुँची जाइछु जार प्रतीक्षा थिला दारिंगबाड़ी। से दारिंगबाड़ी प्रकृति निवास एठू आहरी 8 किलोमीटर एवं आम आसी से दारिंगबाड़ी 800 मीटर अच्छा 800 मीटर आम आसी पहुँची जाइछु। आ बर्तमान आम मित्र विजय ये बुलाया ने तो कुआड़ कुआड़ जा ये सांग कह चलते नेचर पार्क भीतर तो बहुत गुड़ा छोट छोट पार्क गुड़ा अच्छी। अच्छा आगे जा नेचर पार्क। हाँ देखो ये हूँ से प्रकृति उद्यान जो सुंदर परिवेश और रमणीय स्थान मान आ भर आप देखिपारे। ये हूँ प्रकृति उद्यान नेचर पार्क ऑफ दारिंगबाड़ी। देखो बर्तमान आम ये टिकेट काउंटर टिकेट कटा चलला 15 टଙ୍କା लेखे जनका टिकेट एवं आम 4 जन 60 टଙ୍କା टिकेट काटलु। टिकेट काटले आम रवींद्र भाई कौन कहे देखो ये हूँ गोटे गोटे टिकेट आम 15 टଙ୍କା हिसाब से आम 4टा टिकेट नेलु। तो ये आम बर्तमान प्रवेश करूँ आईटा उद्यान पार्क देखा आगर तो केबे आसीनु। तो आम खाली शुणीचु बहुत भल अच्छी। तो आम आरंभ कलु समय शेष जाए देखा तो केमती अच्छी आम नेबा। देखो ये हूँ सुंदर सुंदर गछ मान सब लगा जाइछन्ती। यूज मी यहाँ सब रखुंत बहुत बढ़िया परिवेश परिच्छिन्नमय वातावरण। देखो दुटी सुंदर गछ केमिति विद्यमान। दुटी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिस अच्छी जहाँ आप देखिपारे। फॉरेस्ट रेंजर ऑफिस दारिंगबाड़ी थ्रोर मध्यार विकास रक्षणाबेक्षण दायित्व नहीं देखिए। तो आम धीरे धीरे भीतर को गलु एवं ये देखो हाथी 3टी हाथी ठिया। आम से जगह आसी बर्तमान पहुँची गलु जो जगह को आसवा को प्रतीक्षा थिला दीर्घ 4 घंटा यात्रा पर आम से स्थान में पहुँची जाइछु एवं ये बर्तमान चित्रमान उत्तोलन हेब देखिपारे। ये आम बर्तमान फोटो उठेबा एवं फोटो उठेबा सहित किसी वीडियो नवा आउ ये जो चित्र मान सब होती स्टाच्यू मान ये स्टाच्यू को लेकिन विजय बाबू कौन कहे ये जो स्टाच्यूर कौन उदाहरण दौच। स्टाच्यू हूँ आम जेहेतु कंधमाल जिला दारिंगबाड़ी कंधमाल जिले में अवस्थित आदिवासी बहुल एरिया आदिवासी बहुल माँ मैंने केमी माने छुआ पिला जत्न ना सहित केमी कष्ट सब कम करते डंगर चढ़ी कम कर तार गोटे यहाँ कष्टा को देखा एक्चुअली स्टाच्यूटा बोधे बनाई मुझे भावुँ। रवींद्र भाई जेहेतु आप जन सोशल रिसर्च वाला तो ये जो स्टाच्यू मान अच्छी ये जो चाल छपर घर तो ये माँ एमती बसचंती स्टाच्यू रे तो घर सामने तो ये उदाहरण कौन आप दबा चाहूँ दर्शक मानू मुझा उदाहरण देवाई चाहिए जे यहाँ हूँ आदिवासी बहुल अंचल यहाँ हूँ जिला आमर कंधमाल ये तो प्रायतः दारिंगबाड़ी अंचल ये अंचल प्रायतः आमर आदिवासी बहुल होता हेतु तो एठाकार लोक मानकर जो घर देखुंती घर परिवेश से यही प्रकार से पोशाक से अलंकार से यही प्रकार से हाव हाव देखा जाए। तो ये गोटे शो कराही। तो जमी पिला माने छोट समय रे खेलिबा को जाती कि आगुरी गाई चरवा जाती तो माँ अपेक्षा कर बसी थाए छुआ मैंने केतले रिटर्न करेंगे तापर गोटे विषय था दुखी धन नीलमणि रे तो आम एठू से उदाहरण किसी शिक्षा लाभ कर कि निश्चित भाव में पिला माने माँ ये अपेक्षा कर बसचंती माँ ये अपेक्षा करके बसी संज समय तो पिला केते को फेर कि स्वामी फेरवा बाट को चाहिए बसला बसला भाया आ कि चिंतार सहित भी बसला भाया आम अनुमान कर। तो ये देखा ये बोधे ये आमर स्वामी जे कि कार्य जाइछन्ती एवं प्रत्यागमन कर उदाहरण दे पारे। प्रायतः
ହେଉଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବିଲରେ କାମ କଲା ବେଳକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଗିଚା ହେଉ ବିଲ ବାଡ଼ିରେ କାମ କଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ। ଏହି ଉଦ୍ୟାନରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଏଠି ସେମିତି ଦେଖିପାରିବା ଜଣେ ମା କାଖରେ ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କଳସ ଥୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କଳସରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଥାଏ। ତ ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େନି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଠେକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ତ ଏଇଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଆଜିକାଲି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି। ତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଚାଲିଛି। ତ ଛୁଆକୁ କାଖରେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ କାଖରେ ଯେଉଁ ଛୁଆକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଛୁଆର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଉପରେ ପାଣି ଥୋଇବା ସହିତ ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଛୁଆ ନ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏଠି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ବା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଏ। ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆଟା ବି ଚାଲିଛି। ତ ଆଗରୁ ଆମର ଜନଜାତିମାନଙ୍କର, ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯତ୍ନଶୀଳତା, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଦାହରଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଏବଂ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ଦେଖିଲେ ହେବନି, ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କେମିତି ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଘର ସବୁ କେମିତି ଥିଲା, ଚାଳ ଛପର, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ଆମେ ଏମିତି କିଛି କିଛି ଗାଁକୁ ଗଲେ ଏ ଘର ଦେଖିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ଆଉ ତ ଯତ୍ନ ବି ମଧ୍ୟ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେ ପରିଶ୍ରମ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମା, ସେ ହିଁ ସାରା ଦୁନିଆ, ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି। ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସମୀର ଭାଇ। କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଜାଗା ପରିବେଶ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେରକେରା ଟିକେ ଦେଖିକି କୁହ କ୍ୟାମେରାକୁ। ହଁ ବିଜୟ ଭାଇ କୁହ। ସମୀର ଭାଇ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି। ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସିଡ଼ି ଉପରେ ସିଡ଼ି ତ ଅଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ସିଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ପ୍ରଥମ ସିଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ଆମର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ହେଇଛି, ମାଟିରେ କିମ୍ବା କେଉଁଥିରେ ପୁରା ଷ୍ଟାଚୁ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଷ୍ଟାଚୁ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚୁ ବି ହେଇଛି ତା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଜନଜାତିର ଯେମିତି ଚାଲି ପ୍ରଚଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ରହୁଥିଲା, ତାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଉଦାହରଣକୁ କଲଚରଟା, ଯେଉଁ କଲଚର ହଜି ଯାଉଛି ତାକୁ ରଖାହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। କଫି ଗଛ ଆଗକୁ ଅଛି। ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଆମେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ପଚାରେ, ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବା? ଏ ଗାଁରେ ଇଏ ଧରତୀ ପେନୁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ମାନନ୍ତି। ତ ଧରତୀ ଏଇ ଯେଉଁ କଟୁରୀ, ତାପରେ କୁରାହାଡ଼ି ହେଉଛି ଧରତୀ ପେନୁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ କି ମାନନ୍ତି। ତ ସେଇ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେମିତିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ସାହି ହେଇଛି, ସେଇ ସାହି ମଝିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପତା ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା ବୋଲିକି ମାନନ୍ତି। ୟାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏଇଠି କୁକୁଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ବଳି କରନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ସେମାନେ ବଳି ଦିଅନ୍ତି ଏଇଠି। ତ ଏଇଠି ଦେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ। ସେଇ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଭିତରେ ଏଇଠି ବି ଝୁଲଣାଟା ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଦୋଳି ଲଗାନ୍ତି ନା? ଦୋଳି ଲଗାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା, ଦୋଳି ଲଗାଉଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ। ଦୋଳି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଆମର ଧରତୀ ପେନୁଙ୍କର ଦୋଳିଟା ଖେଳା ହୁଏ ଏଇଠି। ଆଚ୍ଛା, ଧରତୀ ପେନୁ ମା ହିଁ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି। ହଁ, ନାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ଝୁଲଣା ଝୁଲାଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଫାର୍ସା, ସେମାନେ ଫାର୍ସା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଫାର୍ସା ରଖିଛନ୍ତି, କଟୁରୀ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କୁରାଡ଼ି, ତାପରେ ଏପଟେ ଟେଣ୍ଟା। ମାନେ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଶିକାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିକାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ରଖୁଥିଲେ, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଏଠୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଧରିତ୍ରୀ ପେନୁ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର, ତାହାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆଗକୁ ଏବଂ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ।